કેમ છો બાળ દોસ્તો? આજે આપણે ધોરણ 5 વિષય ગણિત વિકાસ મૂલ્યાંકન લક્ષી એસાઇનમેન્ટ 2024માં પ્રશ્ન નંબર 5 આનું સોલ્યુશન જોવાનું છે। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો હજુ સુધી આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો કરી લેજો, બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકનને દબાવી દેજો જેથી આવનારા વિડીયો નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે। ચાલો સોલ્યુશન જોઈ લઈએ। અહીં પ્રશ્ન નંબર 5 આનું સોલ્યુશન જોવાના છે। પ્રકરણ નંબર 6 માંથી પૂછાશે। નીચેના પ્રશ્નનો જવાબ આપો। જોઈ લઈએ સોલ્યુશન। પહેલું તો એક પસ્તીવાળો રૂપિયા 6 प्रति किलोग्राम भावे वर्तमानपत्रों खरीदे छे अने 10 किलोग्राम वर्तमानपत्रों 80 रुपया में वेचे छे तो नफो थाय के नुकसान केटलो? तो 1 किलोग्राम छे 6 रुपया, तो 10 किलोग्राम केटला? तो 10 गुणिया 6 एटले 60 रुपया थशे। हवे आथी 60 रुपया में वर्तमानपत्रों खरीदे छे अने 80 रुपया में वेचे छे तो तेने नफो थशे। तो 80 ओछा 60 करते 20 रुपया नफो थशे। बीजो नारायणभाई पास 5 रिक्शा है, तेओ एक दिवस में एक रिक्शा में भाड़ा पेटे रुपया 160 कमाय है तो तेमने 5 रिक्शा में एक अठवाडिया में केटला कमाणी थाय? तो जवाब एक दिवस में एक रिक्शा में 160 रुपया, तो 5 रिक्शा में केटला? तो 160 गुणिया 5 करीशुं एटले के 800 रुपया थशे। आथी एक दिवस में 800 रुपया कमाय तो 60 दिवस में केटला? तो 800 गुणिया 60 करीशुं एटले के 5600 रुपया थशे। एटले के 5 रिक्शा में एक अठवाडिया में 5600 रुपया कमाणी थाय। तीजू नीताबेन रोजना 70 कप चा बनावे छे। एक कप में चा बनाववानो खर्च रुपया 6 रुपया थाय। तेओए प्रत्येक कप में रुपया 10 भावे वेचे छे तो तेमने एक अठवाडिया में केटलो नफो थाय? तो एक कप चा बनाववानो खर्च 6 रुपया छे तो एवा केटला बनावे छे? 70 कप चा बनाववानो खर्च केटलो? तो 70 गुणिया 6 छेदमां 1 एटले 70 गुणिया 6 एटले 420 रुपया थाय। तो एक कपनुं वेचाणनी किंमत छे 10 रुपया, एवा 70 कपनी वेचाणनी किंमत केटली? तो 10 गुणिया 70 एटले के 700 रुपया थशे। तो नफो थशे 700 ओछा 420 एटले के रुपया 80 नो नफो थशे। तो आथी एक दिवस में 280 नो नफो थाय तो 7 दिवसना केटला? तो 280 गुणिया 60 एटले के 1960 रुपया नफो थशे। ए ज रीते आपणे चौथो दाखलो जोई लईए। सूरजे 2 नोटबुक 3 पेन अने 6 चार्ट पेपर खरीद्या, तेनी कुल किंमत रुपया 298 थई। राकेशे दुकानदारे रुपया 500 ની નોટ આપી તો દુકાનદારે તેને કેટલા રૂપિયા પાછા આપ્યા હશે? તો 500 માંથી 298 રૂપિયા બાદ કરવા એટલે કે 202 રૂપિયા થશે। આથી દુકાનદારે 202 રૂપિયા પાછા આપ્યા હશે। હવે બીજો જોઈ લઈએ ઉદાહરણ મુજબ છે। તો અહીં ઉદાહરણ આપેલું છે તે પહેલું ઉદાહરણ જોયો 64 ગુણ્યા 13 તો અહીંયા 64 ના ભાગ પડશે 60 વત્તા 4 तो ने 13 भाग पड़े 13 वत्ता 3 तो अहीं 60 गुणिया 4 10 गुणिया 3 એટલે કે આપણે જે ભાગ પાડ્યા તે જ લખવા। તો 60 તો 60 ગુણ્યા 10 એટલે 600 થશે। 4 ગુણ્યા 10 એટલે કે 40 થશે। 60 ગુણ્યા 3 એટલે 180। 3 ગુણ્યા 4 એટલે કે 12। તો હવે સરવાળો કરતા 600 વત્તા 180 વત્તા 40 વત્તા 12 તો 832 જવાબ આવે। तो आ 64 गुणिया 3 एटले के 832 थाय। ए उदाहरण परथी आपणे दाखला जोई लईए। तो पहलो दाखलो छे अहीं 27 गुणिया 19 तो 27 ना भाग पड़शे 20 वत्ता 7 अने 19 ना भाग पड़शे 10 वत्ता 9 एटले के 10 वत्ता 9 अहींया 20 अने 7 20 गुणिया 10 एटले 200 10 गुणिया 7 एटले 70 अने 20 गुणिया 7 एटले 180 7 गुणिया 8 एटले 63 सरवाळो करता 200 180 70 અને 63 નો સરવાળો કરતા 513 આવે એટલે ગુણાકાર થશે 27 ગુણ્યા 19 નો 513 થાય। બીજો જોઈ લઈએ 36 ગુણ્યા 23 તો 36 બરાબર 30 વત્તા 6 23 ના ભાગ પડશે 20 વત્તા 3 એટલે 36 વત્તા 6 છે તો 30 અને 6 અહીં 20 વત્તા 3 છે તો 20 અને 3 અહીં 30 ગુણ્યા 20 એટલે 600 20 ગુણ્યા 6 એટલે 120 3 गुणिया 30 एटले के 30 गुणिया 3 करे तो पण 90 ने 3 गुणिया 6 एटले 18 सरवाळा करता 600 वत्ता 120 वत्ता 90 ने 18 सरवाळा करता तो 828 आवशे। तो 36 गुणिया 23 828 थाय। ए ज रीते तीजू 74 गुणिया 25 तो 74 ना भाग पर 70 वत्ता 4 25 एटले के 20 वत्ता 5 अहींया आपणे मींडावाळो ज लाववानो 70 वत्ता 4 અને 20 वत्ता 5 70 गुणिया 20 એટલે 1400 4 गुणिया 20 એટલે 80 70 गुणिया 5 એટલે 350 અને 4 गुणिया 5 એટલે 20 સરવાળો કરતા 1400 350 80 20 નો સરવાળો કરતા 1850 થાય।
એટલે કે 74 ગુણ્યા 25 થશે 1850. ચોથું જોઈ લઈએ 68 ગુણ્યા 20 તો 60 વત્તા 8 અને 30ના ભાગ 30 વત્તા 2 32ના. તો અહીંયા 60 અને 8 30 અને 2 60 ગુણ્યા 30 એટલે 1800, 30 ગુણ્યા 8 એટલે 240, 60 ગુણ્યા 2 એટલે 120, 8 ગુણ્યા 2 એટલે 16. સરવાળો કરતા 1800 વત્તા 120 240 અને 16 2176 રૂપિયા. 68 ગુણ્યા 32 2176 થાય. હવે જોઈ લઈએ ત્રીજો પ્રશ્ન છે અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો કે નીચે આપેલા કોષ્ટકની વિગત પરથી પ્રશ્નોના જવાબ આપો. વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણને કોષ્ટક આપેલું છે, ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કરવાનો છે. તો પહેલી વસ્તુ આપેલી 15 પેન્સિલની કિંમત છે 45 રૂપિયા, તો 12 પેનની કિંમત છે 120 રૂપિયા, 8 સ્ટેપલરની કિંમત છે 240, 4 સંચારની કિંમત છે 8 રૂપિયા અને 7 ફેવિકોલની કિંમત છે 245. આ કોષ્ટક પરથી આપણે પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે. તો પહેલું જોઈ લઈએ 11 ફેવિકોલની કિંમત કેટલી થાય? તો 7 ફેવિકોલના 245 રૂપિયા થાય. તો 11 ફેવિકોલના કેટલા? 245 ગુણ્યા 11 છેદમાં 7 ગુણાકાર કરી ભાગાકાર કરતા તો 385 રૂપિયા થાય. અહીં ગુણાકાર કરેલો છે 245 ભાગ્યા ગુણાકાર કરીશું 11 તો 245 ગુણ્યા 11 એટલે અહીંયા થશે 2695. 60 વડે ભાગાકાર કરતા 11 ફેવિકોલની કિંમત થશે 385 રૂપિયા થાય. બીજું 20 સંચાની કિંમત કેટલી થાય? તો 4 સંચાની કિંમત 8 રૂપિયા છે, તો 20 સંચાની કેટલી? 20 ગુણ્યા 8 છેદમાં 4 તો 4 દુ 8, 4 અહીંયા કટ થાય તો 20 ગુણ્યા 2 બચ્યા 20 દુ 40 તો 40 રૂપિયા થાય. ત્રીજું 11 સ્ટેપલરની કિંમત કેટલી થાય? તો 8 સ્ટેપલરની કિંમત છે 240, તો 11 સ્ટેપલરના કેટલા? તો 240 ગુણ્યા 10 છેદમાં 8 ભાગાકાર કરતા તો 30 ગુણ્યા 11 વધશે, 30 ગુણ્યા 11 એટલે 330 રૂપિયા થાય. ચોથું 25 પેન અને 10 પેનની કુલ કિંમત કેટલી થાય? તો 12 પેનની કિંમત છે 120 રૂપિયા, તો 25 પેનને કેટલા? 15, તો 25 ગુણ્યા 120 છેદમાં 12 ગુણાકાર કરતા તો 250 રૂપિયા થાય. એ જ રીતે 15 પેન્સિલના 45 રૂપિયા, તો 10 પેન્સિલના કેટલા? તો 10 ગુણ્યા 45 છેદમાં 15, 15 તાલી 45, 15 15 કટ થાય, 10 ગુણ્યા 3 એટલે 30 રૂપિયા થાય. તો આથી કુલ સરવાળો કરવાનો 250 વત્તા 30 એટલે 280 રૂપિયા થાય. નંબર 5 બનું સોલ્યુશન જોઈ લઈએ. હવે તો પહેલું છે દર્શનની પરીક્ષા વર્ષ 2018માં શરૂ થાય છે અને 13 એપ્રિલે પૂરી થાય છે, તો તેની પરીક્ષા કેટલા દિવસ ચાલી? તો 18/3/2018 શરૂ થઈ એટલે કે 14 દિવસે, 13/8/2018 પૂરી થાય એટલે 13 દિવસે. સરવાળો કરતા તો 27 દિવસ ચાલે, એટલે દર્શનની પરીક્ષા 27 દિવસ ચાલે. બીજું કિંજલનું ગણિતનું ટ્યુશન 15 કલાકે અને 15 મિનિટે કલાકે શરૂ થાય છે અને 16 કલાક અને 45 કલાકે પૂરું થાય છે. પછી તે અંગ્રેજી ટ્યુશન માટે જાય છે, તો 17.0 કલાકે શરૂ થાય છે અને 18.45 મિનિટ કલાકે પૂરું થાય છે. તો બંનેમાંથી કયા વર્ષ વિષયનું ટ્યુશન વધારે ચાલ્યું? તો પહેલાં ગણિતનું શોધી લઈએ. તો 16 કલાક અને 45 મિનિટ, 15 કલાક અને 15 મિનિટ, તો આપણે બાદબાકી કરતા તો 1 કલાક અને 30 મિનિટ કલાક થશે. હવે અંગ્રેજી માટે પણ બાદબાકી કરતા તો 1 કલાક અને 45 મિનિટ આવશે. તો બેમાંથી તમે જોઈ શકો છો કે અંગ્રેજી વિષયનું ટ્યુશન વધારે સમય લાગ્યું છે. હવે ત્રીજું જોઈ લઈએ. જો શાળામાં ઉનાળાનું વેકેશન 5 મેથી જો શાળામાં ઉનાળાનું વેકેશન 5મી મેના રોજથી 35 દિવસ માટે હોય તો શાળા કઈ તારીખે ખુલશે? 5મી મે એટલે કે 31નો જે મે મહિનો છે એ 31 દિવસનો હોય છે, તો 31માંથી 5 બાદ કરતા એટલે 26 દિવસ થશે. તો કુલ 35 દિવસનું છે, 35માંથી 26 બાદ કરતા એટલે કે 9 તારીખ આવશે, એટલે કે શાળા 9મી જૂને ખુલશે. ચોથું રંજન તેનું ગૃહકાર્ય 20 કલાકે 40 મિનિટે વાગ્યે પૂરું કરે છે. તે ગૃહકાર્ય પૂરું કરવા 45 મિનિટ લે છે, તો તેણે ગૃહકાર્ય કરવાનું શરૂ ક્યારે કર્યું હશે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા 20.40માંથી બાદ નથી કરવાના, આ રીતે કરવાનું છે. કલાક એટલે 20 કલાક થયા, મિનિટ એટલે 40, હવે બાદ કરવાના આપણે 45 મિનિટ બાદ કરવાનું છે. તો આ નાનું છે અને આ મોટું છે, તો આ દાખલો હોય તો પહેલાં અહીંયા આપણે એક ઓછું કરવાનું,
એટલે 20 કલાકમાંથી 1 કલાક ઓછો કરતા એટલે 19 આવશે. જે 20 મિનિટ અહીંયા ઉમેરી દેવાની, એટલે કે 60 મિનિટ ઉમેરતા તો 60 + 40 એટલે 100 થશે, 100 મિનિટ. અને આ નીચેનું બેઠું મૂકવાનું. હવે આપણે બાદબાકી કરવાની છે. 0માંથી 5 ના થાય તો બાજુમાંથી 10 લેવાની છે, એટલે 9 વધશે અહીંયા. તો અહીંયા 0, 9 અને 10, તો 10માંથી 5 જાય એટલે 5, 9માંથી 4 જાય એટલે 5, 0 નું 0 એટલે 19, એટલે 19 કલાક અને 55 મિનિટ થશે. એટલે કે 20 કલાકે 40 મિનિટ કલાકથીમાંથી 45 મિનિટ ઓછી કરતાં 19 કલાક અને 55 વાગ્યે ગૃહ કાર્ય શરૂ કર્યું હશે. પ્રશ્ન નંબર 2 પહેલું જોઈ લઈએ. એક બર્થડે પાર્ટી સાંજે 7 કલાકે 35 મિનિટ વાગ્યે શરૂ થાય છે. રાત્રે 9:45 વાગ્યે શરૂ થઈ તો બર્થડે પાર્ટી કેટલો સમય ચાલી? તો 9 કલાક અને 45 મિનિટ ને 7 કલાક અને 35 મિનિટમાંથી આપણે બાદબાકી કરતા 5 માંથી 0, 4માંથી 3 જાય એટલે 1, 9માંથી 7 જાય એટલે 2, તો 2 કલાક અને 10 મિનિટ થઈ જશે. એટલે બર્થડે પાર્ટી 2 કલાક અને 10 મિનિટ ચાલી. બીજું, એક શાળામાં ગણિતનો ટાસ્ક 11:25 વાગ્યાથી 12:05 વાગ્યા સુધીનો છે, તો ગણિતનો ટાસ્ક કેટલો સમયનો છે? તો અહીંયા કલાક એટલે 12 કલાક, મિનિટ એટલે 5 ને 11 અને 25 મિનિટ બાદ કરવાની. તો અહીંયા તમે જુઓ છો કે અહીંયાથી 5માંથી 25 જતા નથી, તો આ હોય તો તમારે અહીંયા 12માંથી 1 ઓછું કરવાનું. તો એ રીતે અહીંયા થશે 11 કલાક થશે. હવે 1 કલાક ઓછું એટલે 1 કલાકની 60 મિનિટ, 60 મિનિટ આપણે એડ કરતા થશે અહીંયા 65. આ બેઠું એટલે 11 કલાક અને 25 મિનિટ બેઠી. હવે બાદબાકી કરવાની છે. 5માંથી 5 જાય એટલે 0, 6માંથી 2 જાય એટલે 4, 1માંથી 1 જાય તો 0 અને 1માંથી જાય તો 0, એટલે કેટલી થશે? 40 મિનિટ ચાલી હશે. એટલે ગણિતનો તાસ 40 મિનિટ ચાલ્યો. ત્રીજું છે, અમદાવાદથી 9:45 વાગ્યે ઉપડી બસ વેરાવળ 17:55 વાગ્યે પહોંચે છે, તો બંને બસને અમદાવાદથી વેરાવળ જતાં કેટલો સમય લાગ્યો? તો 17 કલાક અને 55 મિનિટ. 9 કલાક અને 45 મિનિટ બાદબાકી કરતાં 5માંથી 5 એટલે 0, 5માંથી 4 એટલે 1, 7માંથી 9 ના જાય તો 10 લઈએ એટલે 8 કલાક આવશે. એટલે કે 8 કલાક અને 10 મિનિટનો સમય લાગ્યો. ચોથું જોઈ લઈએ. અંબાએ 2:55 વાગ્યાથી 4:20 વાગ્યા સુધી તેને ભાઈને ભણાવ્યો, તો અંબાએ કેટલો સમય તેના ભાઈને ભણાવ્યો? તો 4 કલાક અને 20 મિનિટ, 2 કલાક અને 55 મિનિટ. આ નાની છે અને આ મોટી છે. બાદબાકી તો શું કરવાનું? 4 કલાકમાંથી 1 કલાક ઓછો કરવાનો, એટલે કે અહીંયા થશે 3 કલાક થશે. 3 કલાક એટલે અહીંયા મિનિટમાં એડ કરવાની, એટલે કે 60 મિનિટ એડ કરતા તો 60 ને 20 એટલે 80 થશે. નીચેનું બેઠું ને બેઠું રહેશે, એટલે 2 અને 55 મિનિટ. હવે 80માંથી 55, 0માંથી 5 ના 10 લો, અહીંયા 7, અહીંયા તો 10, 10માંથી 5 જાય એટલે 5, 7માંથી 5 જાય એટલે 2, 3માંથી 2 જાય તો 1, તો 1 કલાક અને 25 મિનિટ ભણાવ્યું છે. તો અંબાએ તેના ભાઈને 1 કલાક અને 25 મિનિટ ભણાવ્યું. હવે પ્રશ્ન નંબર 6માંથી પૂછાશે. તો પહેલું જોઈ લઈએ. સુધા દરરોજ ડેરીથી 8 ટોકન ખરીદે છે. જો 1 ટોકન અડધો લીટર દૂધ માટે વપરાય તો સુધા દરરોજ કેટલું દૂધ ખરીદે છે? તો અડધો લીટર એટલે 500 મિલી થાય, 500 ગુણ્યા 8 એટલે કે 4000 મિલી થશે. તો 4000 મિલી એટલે 4 લીટર દૂધ થશે. એટલે કે 4 મિલી બરાબર 4 લીટર, એટલે રોજ સુધા 4 લીટર જેટલું દૂધ ખરીદે છે. બીજું, સંગીતાની દાદી બીમાર હતી. ડૉક્ટરે 300 મિલીની દવાની શીશી આપી અને 10 દિવસ સુધી દરરોજ સવારે એક સરખા માપની દવા લેવાનું કહ્યું. તો સંગીતાની દાદીએ દરરોજ સવારે કેટલા મિલી દવા લીધી હશે? તો ભાગાકાર કરીશું. 300 ભાગ્યા 10, તો એ મિલી કટ થાય એટલે કે અહીંયા 30 મિલી ચાલે, એટલે કે દરરોજ સવારે 30 મિલી દવા લીધી હશે. ત્રીજું, નૈનાએ 1 લીટરવાળી પાણીની બોટલમાંથી 350 મિલી પાણી પીધું અને તેના મિત્રએ 250 મિલી પાણી પીધું, તો હવે બોટલમાં કેટલું પાણી બાકી રહ્યું હશે? તો 350 મિલી વત્તા 250 એટલે કે 600 મિલી. તો 1 લીટર બરાબર 1000 મિલી થાય. તો 1000 મિલીમાંથી 600 મિલી બાદ કરતાં તો 400 મિલી વધશે, એટલે કે 400 મિલી પાણી બાકી રહ્યું હશે. હવે ચોથો જોઈ લઈએ. કપિલ ચાની દુકાન ચલાવે છે. તે 1 કપ ચા બનાવવા 15 મિલી દૂધ વાપરે છે, તો તેને 100 કપ ચા બનાવવા માટે કેટલા દૂધની જરૂર પડે? તો 100 ગુણ્યા 15 કરીશું, તો અહીંયા 1500 મિલી થશે. એટલે કે 1 લીટર 500 મિલી દૂધની જરૂર પડે.
જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો, તમારા ફ્રેન્ડ સાથે અચૂકથી શેર કરજો. હજુ સુધી આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો કરી લેજો. બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકનને દબાવી દેજો જેથી આવનારા વિડીયો નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે. થેન્ક યુ.